السلام علیکم بینندگان گرامی. پخش مستقیم را از جریان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که پس از چند لحظه ارائه می‌گردد آغاز می‌نماییم. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем прямую трансляцию о ходе послания президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, до начала оглашения которого остались считанные минуты. Greetings, esteemed viewers. We commence the live broadcast of the address of the President of the Republic of Tajikistan to the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, which will be delivered shortly. باید گفت که چون انانه همسالات در جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری پیشنهاد می‌گردد که امسال بار نخست در بنای پارلمانتی تازه بنیاد ارائه خواهد شد. По традиции, ежегодно на совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан представляется послание президента Республики Таджикистан об основных направлениях внутренней и внешней политики республики. It's worth noting that, as a tradition, the President of the Republic of Tajikistan annually delivers an address at a joint session of the Majlisi Milli and the Majlisi Namayandagon of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan. This address outlines the main directions of the domestic and foreign policy of the Republic. چند قبل در بنای پارلمانت جمهوری تاجیکستان جلسه یکجایی دهم مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در بنای پارلمان تالار مجلسگاه یکجایی با 1500 جای نشست موجود است که این زمان اعضایان مجلس ملی و نمایندگان مجلس وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر و اعضای حکومت مملکت، رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت وزارت کمیته‌های دولتی، اداره‌های نزد پرزیدنت و رهبریت وزارت کمیته‌های دولتی، حکومت، مقامات مرکزی سودی و دیگر نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات، اکادمی ملی علم‌ها، مؤسسه‌های عالی تعلیمی، رهبران مرکزهای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری، اعضای شورای جمعیتی، حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، وکیلان یکچند اتحادیه‌های جمعیتی سیاسی و ایجادی، رهبریت کارخانه‌های و مؤسسه‌های جمهوری‌ای، بانک‌ها، دایره تاجران صاحبکاران و جوانان تشبثکار، نمایندگان هیئت دیپلماتی و واسطه‌های اخبار عموم جمع آمدند تا پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را بشنوند. Сегодня утром в зале нового здания парламента страны начало свою работу 10-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В здании парламента имеется конференц-зал на 1500 мест, где в настоящее время для слушания очередного послания президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан собрались члены Маджлиси Милли и депутаты Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр, члены правительства страны, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, руководители министерств и государственных комитетов, ведомств при президенте и правительстве страны, центральных судебных органов, других правоохранительных структур, академии наук, высших учебных заведений страны, председатели областей, городов и районов, руководители центров по реализации инвестиционных проектов, члены Общественного совета, Движения национального единства и возрождения Таджикистана, представители ряда общественных объединений, политических партий и члены творческих коллективов, руководители республиканских предприятий и учреждений, банков, крупных и активных частных компаний, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации и инициативной молодежи. A short while ago, the 10th joint session of the Majlisi Milli and the Majlisi Namayandagon of the Majlisi Oli 6th convocation was held in the Parliament building of the Republic of Tajikistan. The Parliament building houses a joint session hall with a capacity of 1,500 seats. Currently, it's hosting members of the Majlisi Milli and the Majlisi Namayandagon of the Majlisi Oli, the Prime Minister, government officials, the head of the Executive Office of the President
President of Tajikistan, leaders of ministers and state committees, organizations under the President and the government, central judicial authorities, law enforcement agencies, the National Academy of Science, high educational institutions, leaders of investment project implementation centers, members of the Public Council, the National Unity and Renewal Movement of Tajikistan, representatives of various public, political, and creative associations, leaders of national enterprises and organizations, banks, the business community, young activists, diplomatic representatives, and media personnel to hear the President's address. یادآور می‌شویم که بینای نوی پارلمان که خیلی طرح زیبا و زمانوی دارد 5 ایول در دایره سفر دولتی رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین به تاجیکستان با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شد. مورد ذکر است که ساختمان این مجموعه زیبا که نمای آن با استفاده عنصرها و نقش و نگار ملی، صنعت بلند معماری معاصر و اسلوب خاص بنیاد شده است، برای فعالیت مجلس عالی شرایط بهترین کاری فراهم آورده شده است. بینای پارلمان در خیابان رودکی بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره‌ها، راه و پیراهه‌ها بنیاد گردیدند. بلندی بینای اساسی 49.7 متر بوده، با گنبدش 70 متر را تشکیل می‌دهد. مساحت عمومی بینای پارلمان 43750 متر مربع میباشد. 5 июля текущего года в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики, уважаемого Си Цзиньпина, в Таджикистан состоялась церемония открытия комплекса зданий парламента и правительства Республики Таджикистан. Главы государств, уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Си Цзиньпин, в торжественной обстановке, подняв покрывало с символической таблички, дали официальный старт деятельности двух современных сооружений парламента и правительства Республики Таджикистан. В своей речи перед участниками мероприятия глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравив парламентариев и состав сотрудников правительства Республики Таджикистан с этим знаменательным событием, упомянул историю начала строительства данного комплекса. Было подчеркнуто, что строительство этого комплекса зданий, фасады которых выполнены с использованием национальных элементов и узоров, высокого искусства, современной архитектуры и своеобразного стиля, было осуществлено в рамках взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана и Китая на основе безвозмездной финансовой поддержки нашей великой дружественной соседней страны. It's worth mentioning that the new parliament building was inaugurated this year and has added new beauty to the capital with its modern and aesthetic design. On 5th July, as part of the state visit of His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, to Tajikistan, the opening ceremony of the parliament and government buildings of the Republic of Tajikistan took place. In a formal ceremony, the heads of state, His Excellency Emomali Rahmon and His Excellency Xi Jinping, unveiled the symbolic plaques, officially inaugurating the two grand and modern structures, the parliament and the government of Tajikistan. بینندگان گرامی، چطوری که ما شاهد شدیم این لحظه ها رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده وارد تالار مجلس یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گردیدند و پس از چند لحظه ما شاهد ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در این بینای محتشم و زیبا خواهیم شد. Прямая трансляция послания будет осуществляться по всем телевизионным и радиоканалам, а для журналистов внутри здания парламента созданы благоприятные условия для освещения этого важного политического события. В послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поставит конкретные задачи, направленные на эффективное продвижение внешней политики и обеспечение прогресса в сферах экономики и промышленности, энергетики, дорожно-транспортной отрасли, в областях безопасности и обороны, охраны правопорядка, здравоохранения, культуры, науки и образования, социальной защиты населения, молодежи, спорта и туризма.
It's essential to note that the tradition of the President of the Republic of Tajikistan addressing the Majlis-e Oli on the main directions of domestic and foreign policy emerged in the democratic and rule of law state of Tajikistan as a result of constitutional reforms in 1999. These reforms adopted in the nationwide referendum of 26 September 1999, particularly amended Articles 69 and 55 of the Constitution. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که پخش مستقیمی پیام توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به راه مانده شده. همچنین برای هیئت خبرنگارانی که در داخل بینای پارلمان هستند نیز شرایط مساعد برای انعکاس این چهاره‌بینی مهم سیاسی فراهم آورده شده است. در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید به پیشبرد ثمرناک سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعت، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص و میان خواهند گذاشت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امامعلی رحمان. Salomon düştü. Muhterem
اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان هموطنان عزیز، پیام امساله رهبر دولت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور در بینای نوی مقام عالی قانونگذار مملکت مجلس عالی برگزار می‌گردد. به این مناسبت همه شما وکیلان محترم را تبریک میگویم. سال جاری مردم شهرمند تاجیکستان سیومین سالگرد قبولی نخستین کنستیتوسیای دولتی صاحب استقلال خود را با افتخار و شکرگزاری از صاحب وطنی و صاحب دولتی تجلیل نمودند. کنستیتوسیا همچون سندی تقدیرسازی دولت تاجیکان زمینه حقوقی دولتداری مستقل، صاحب اختیاری ملی و رشد همه ساحه‌های حیات جامعه کشور را فراهم آورده است. حالا کشور ما در مرحله نوی ترقیات خود قرار داشته با عملی نمودن استراتژی و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و دستاوردهای نظررس نائل گردیده ایستاده است. در برابر این ناآرامی و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم، شدت گرفتن مخالفت‌های سیاسی و تحریم‌ها میان کشورهای ابرقدرت، مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد، تغییریابی اقلیم، اینچنین کنده شدن زنجیره‌های تحویل مال و محصولات و دیگر عامل‌های بیرونی ما را وادار می‌سازد که برای پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها با اقتصادیات کشور تدبیرهای سریع وقتی اندیشیم. در این جاده ما را ضرور است که در زمینه عملی سازی هدفهای ملی امان پیش از همه امنیت ملی و رشد استوار اقتصادی را تامین نماییم و سطح و صفت زندگی مردم را باز هم بلند برداریم. زیرا مردم ما مثل خلقهای دیگر ممالک متمدن حقوق معنوی زندگی شایسته را دارند. این است هدف عالی سیاست دولت و حکومت تاجیکستان. حکومت مملکت با استفاده از همه ذخیره و امکانات‌های موجوده جهت منتظم بهتر گردانیدن شرایط زندگی مردم نقشه‌های بزرگ سازندگی را راه اندازی کرده ایستاده است. سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی کشور به بیش از 150 میلیارد سامانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. قابل ذکر است که در 5 سال آخر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.7% را تشکیل داد. جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و عملی سازی لایحه‌های افزایش‌یابی سرمایه‌گذاری دولتی، اینچنین تطبیق نقشه و برنامه‌های ملی
соҳавӣ ва маҳаллӣ дар 5 соли охир аз ҳисоби бюджети давлат ва сармояи дохиливу хориҷӣ зиёда аз 197 миллиард сомонӣ равона карда шуд. барои иҷрои нақшаи корҳои ободонию бунёдкорӣ ва истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинони бонангу номуси кишвар дар 3 соли охир беш аз 20 миллиард сомонӣ хароҷот карда шуд. корҳое ки дар ин самт анҷом дода шуданд ба таъмин гардидани нишондиҳандаҳои пешбинигардидаи рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва пешрафту ободии шаҳру деҳоти мамлакат мусоидат намуданд. дар доираи нақшаи зикр гардида дар 3 соли охир дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф, яъне муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ, 660 иншооти соҳаи тандурустӣ, 480 иншооти варзиш, 175 иншооти фарҳангу фароват ва ҳазорҳо иншооти дигари истеҳсоливу иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. дар ҳамаи ин корҳои хайри ободонӣ саҳми соҳибкорон ва сокинони мамлакат бисёр бузург мебошад. бо истифода аз фурсат ба ҳамаи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва кулли мардуми Тоҷикистон барои дастгирии ташаббусҳои ҳукумат ва саҳмгузорӣ дар ободию пешрафти мамлакат сипосу миннатдории самимӣ баён мекунам. дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои мушаххас даромади пулии аҳолӣ аз 48 миллиард сомонии соли 2019 ба 147 миллиард сомонӣ дар соли 2024 расид. вакилони мардумиам навишта гиред. баъди ваколатотон вай мешавад, назди мардум ки рафтен чӣ кор кардед мепурсанд аз шумо. ин хизмати худи вакилони мардумӣ ҳам ҳаст. ҳукумат дар якҷоягӣ бо парлумони кишвар ва мардуми Тоҷикистон ба ин нишондиҳандаҳо расид. ва худатон баъд таҳлил кунед, муқоиса кунед. яъне нишондиҳандаи мазкур 3 баробар зиёд гардида, музди миёнаи меҳнат беш аз 1,8 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 1,5 баробар афзоиш ёфт. танҳо дар асоси пешниҳоди паёми соли гузашта аз аввали соли 2024 маоши хизматчиёни ҳарбӣ, ҳайати шахсии қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, прокуратура ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 40% баландбардошта шуд. аз моҳи июл маоши хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилоту муассисаҳои бюджетӣ, стипендияҳо 40% ва андозаи нафақа 30% зиёд карда шуд. тавассути амалисозии тадбирҳои зарурӣ дар сатҳи мӯътадил нигоҳ доштани таворрум таъмин гардида, соли 2024 3,6%-ро ташкил дод.
خاطر نشان می نمایم که در 5 سال آخر معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه سالهای 2020 22 23 24 و در مجموع به اندازه 100% زیاد کرده شد. در این مدت یعنی در 5 سال آخر سطح تورم یا بلندشوی نرخ‌های استعمالی همگی 29% را تشکیل کرد. یعنی در این دوره معاش، نفقه و استیپندیاها نسبت به سطح تورم به مراتب زیاد گردیدند که بواسطه به کاهش یافتن سطح کمبزاعتی و بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم کشور مساعدت نمودند. با وجود پیشروی‌های ذکر گردیده، حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دار کرده می‌شوند که اجرای سری وقتی و با صفت برنامه و نقشه‌های قبول گردیده و در این زمینه رشد اقتصادی کشور را در سال 2025 در سطح نکم از 8% تامین نماید. بسیار سالی برای ما مهم است سال 25. بعضا سرعت بنیادی نیروگاه برخی آبی راغو را تیزان نمانده کار که مبلغ‌های زیادی در کار میشود. بعضا مقصد و باز نقشه‌های دیگری هست که عملی کردن مانده کار در سال 2025. علاوه بر این در سال 2025 دایر به مسائل پیشگیری کردن تاثیر خفای احتمالی به اقتصاد ملی، تشکل اقتصاد سبز، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی و استفاده وسیع حساب برابر کنی‌های غیر نقدی تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. همچنین اداره کنی ثمرناک اقدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های استحصالی و تأسیس دادن جایهای کاری نو، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی و تقویت اقتدار صادراتی مملکت تامین کرده شد. وزارت رشد اقتصاد و سودا در همکاری با دیگر وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی با در نظر داشتی عملی سازی هدف‌های پیش بینی گردیده تا آخر سال 2025 لایحه برنامه میانه مهلت رشد برای سالهای 2026 و 2030 را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. در حجت ذکر شده با مسائل رشد سرمایه انسانی، تقویت اقتدارهای استحصالی و استفاده تکنولوژی‌های معاصر، تشکیل استحصال مال و محصولات رقابتناک با ارزش بلند علاوه شده، پیوند علم با استحصالات و تشکل دادن اقتصادی به دانش و اختراع‌کاری و نوآوری اساس یافته توجه اولین درجه ظاهر کرده شود. وکیلان محترم، تشکل دادن معرفت مالیوی شهروندان و بلند برداشتن فرهنگ اندازپاری همچون یکی از عامل‌های اساسی تطبیق ثمرناک سیاست انداز و بودجه از جمله در مسئله گزارش و نظام پرداخت‌های غیر نقدی برای نائل گردیدن به استواری مالیوی دولت و رشد اقتصادی نقش مهم دارد. شاکران یکی از کشورهای ابرقدرت دنیا چنین می‌شمارند که از مرگ نجات یافتن ممکن است ولی از انداز گریختن امکان ندارد. زیرا انداز اساس موجودیت
давлат мебошад. без сарчашмаи даромади буҷет аз куҷо мебояд? маоши омӯзгор аз куҷо аст? табиб аз куҷо аст? сохторҳои қудратию низомӣ аз куҷо аст? дар робита ба ин ба ҳукумати мамлакат ва вазорати идораҳои дахилдор супориш дода мешавад ки доир ба баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявӣ ва фарҳанги андозпории шаҳрвандон чораҳои судмандро амалӣ созанд. ҳамчунин вазорати молия, бонки миллӣ, кумитаи андоз, хадамоти гумрук, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ якҷо бо дигар вазорати идораҳо ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифа доранд ки ҳалли масъалаҳои вусъат додани истифодаи технологияҳои муосири рақамиро ҳарчи зудтар таъмин намоянд. дар ин раванд то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдӣ дар соҳаҳои бюджетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин карда шавад. дар бисёр кишварҳое ки ман сафар мекунам ва меомӯзам, нишондиҳандаи пардохтҳои ғайринақдӣ 80-90% ташкил медиҳад. ин яке аз роҳҳои асосии таъмин намудани шаффофияти амалиёти хизматрасонӣ ба ҳисобгирӣ ва пешгирии коррупсия мебошад. бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи афзояндаи иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ дар 5 соли охир аз ҷониби низоми бонкии кишвар беш аз 80 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст. ҷиҳати идома додани ин раванд ба бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ супориш дода мешавад ки ҳаҷми пешниҳоди қарз ба иқтисодиётро ҳамасола зиёд намоянд. нишондиҳандаи мазкур то охири соли 2027 бояд ба беш аз 100 миллиард сомонӣ расонида шавад. бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ барои боз ҳам баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ, ҷалби бештари пасандозҳои шахсони воқеиву ҳуқуқӣ ва вусъат бахшидани фаъолияти низоми рақамии хизматрасониҳои бонкиву молиявӣ бояд чораҷӯӣ намоянд. ҳамзамон бо ин ҷиҳати таъсис додани филиалҳои бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ, зиёд кардани пешниҳоди қарзҳо бо фоизи нисбатан паст ва таъмин намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои босифати бонкӣ, бахусус дар ноҳияи дурдасти мамлакат тадбирҳои мушаххас андешт. вакилони муҳтарам, ин яке аз роҳҳои бокор таъмин кардани аҳолӣ, яъне фаъолнокии иқтисодии мардум дар мамлакат аст, махсусан дар ноҳияи дурдасти мамлакат. 4-5 ҳазор сомон қарзи имтиёзному мегирад соҳаи занбурӣ асалпарвариш мекунад. тез фоида баст. ё чорводорӣ мекунад, ё картошка парварӣ мекунад, ё сабзавоткорӣ мекунад, ё кори косибӣ, ҳунармандии хонагиаш роҳа мекунад. чаро мо дастгирӣ накунем? вакилони маблағ ҳаст. бана ҳамин сол ман дар ҷаласаи ҳукумат ба наздикии вай кардам. дар 33 соли истиқлолияти давлатӣ ҳамин сол бениҳоят соли бофайзу бобаракат барои мардуми Тоҷикистон аст. беш аз 100 миллиард сомон ба вай мардум медарояд.
100 میلیارد. بعد میگه که در مرکز شهر نویاما شهر دوشنبه تنباشوی نقلیات است. انا همش نشانه همین است. من پایانتر با ایستاده میگذارم. وکیلان محترم، تاجیکستان در جاده گزارش بر رقمی کنانی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. در 5 ساله می‌بعد جهت پیشبرد اقتصادی رقمی باید به سمت‌های زیرین دقت اولین درجه داده شود. یکم، تکمیل فوری زمینه‌های حقوقی و قبول سندهای داخلدار در سمت گزارش به اقتصاد رقمی. دوم، تا شبکه‌های 5G انکشاف دادن اینفراستراکچور رقمی، رشد مرکزهای کارکرد معلومات، تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات. سوم، رقمی کنانی پوره خدمت‌رسانی‌های دولتی و تشکیل مخزن یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی. چهارم، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و بازآموزی کادرها دایر به تکنولوژی اطلاعاتی در داخل و خارج کشور و بلند برداشتن معرفت استفاده تکنولوژی‌های رقمی. پنجم، استفاده وسیع ذهن صنعی در پیشنهاد خدمت‌رسانی‌ها و نظام بقایه‌گیری دولتی. ششم، اندیشیدن چاره‌ها در سمت تامین نمودن امنیتی کیبری مخزن‌های معلومات. هفتم، تشکل دادن صاحبکاری رقمی و رشد سودای الکترونی. با این مقصد وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، عدلیه، مالیه، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی، بانک ملی، خدمات علاقه، گمرک، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره‌ها فراهمسازی اساس‌های حقوقی و تشکیلی، تنظیم دولتی، مبلغ‌زاری تشکیل اینفراستراکچور اقتصادی رقمی، اینچنین مناسبت‌های اشتراکچیان صاحبکاری رقمی و سودای الکترونی را تامین نماید. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات پیشنهاد می‌نمایم که سال‌های 2025 2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام کرده شوند. با وزارت‌های عدلیه، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی و وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش داده می شود که برای تصدیق نقشه مکمل پیوند اینوواسیا با استحصالات سند معیاری حقوقی داخلدار را با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. همزمان با این در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های تحصیلات کسبی رویه آماده کردن برنامه‌سازان و دیگر اختصاص‌های ضروری برای رشد اقتصادی رقمی و برنامه‌سازی جاری کرده شود. در این روند مهیا کردن شرایط بهترین برای تربیت کادرها، پیشنهاد نمودن امتیازهای گوناگون، هوسمندگردانی متخصصان سمت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و بازآموزی در مؤسسه‌های پیشقدمی خارجی ضرور دانسته می شوند.
در رابطه با این پیشنهاد می‌گردد که در زمینه دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواتسیونی شهر کلون دانشگاه اینواتسیا و تکنولوژیاهای رقمی تأسیس داده شود. با این دانشگاه مقام پایگاهی اساسی تیار کردن متخصصان سمت مذکور داده، علاوه بر این در همه مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور فاکولته و کافدراهای داخلدار تأسیس داده شوند. وزارت معارف و علم و آگاهی اینواتسیا و تکنولوژی‌های رقمی دیگر وزارت اداره‌های مربوطه در مهلت 4 ماه لایحه سندهای معیاری حقوقی ضروری را دایر به این مسئله تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمود. وکیلان محترم، حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده است. تطبیق اصلاحات در سمت سنجش سوبیکت‌های خواجگیدار امکان داد که تا امروز شماره مقامات سنجش از 31 تا به 23 و سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار از 300,000 سال 2016 تا 42,000 در سال 2024 کم کرده. می‌بینید چقدر شماره. از جمله مقررات در کودکس انداز دایر بر راه‌اندازی سنجش‌های انداز طبق نظام اداره کنی خفا امکان داده ایستادند که شماره و مهلت گذرانیدن آنها محدود و صفتناکی تأمین کرده شوند. طبق معلومات سال 2023 نسبت به سال 2014 شماره سنجش‌های انداز در فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار 2 برابر کم گردیده است. ولی مبلغ‌های در نتیجه سنجش‌ها آشکار و پرداخت شده 4 برابر افزایش یافتند. تنها در 11 ماه سال 2024 از حساب سنجش 1150 اندازپرنده به بودجه دولت علاوه‌اً 1 میلیارد و 640 میلیون سومانی وارد کرده شده است. چنین حالت گواهی رعا نگردیدن قانونگذاری انداز از جانب بعضی سوبیکت‌های خواجگیدار و سطح پست فرهنگ اندازباری آنها می‌باشد. من میتوانم خودم شخصا که عموما به نهایت حالا هم کم کردم مدرکات شماره سنجش ها، لیکن از لحاظ دیگر میبینیم که انداز پارندگان به هر راه واسطه کوشش میکنن که از سپاریدن انداز با هر راه واسطه پنهانکاری داد. من فکر میکنم که برای این کارا باز کمی وقت هم در کار است که مدنیت و فرهنگی خودی همون اندازپاری و همکاری در سیاست پولی و مالی و دیگر بین صاحبکاران بلند برداشته شد. با مقصد دستگیری میباده رشد صاحبکاری ضرور است که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار برای تکمیل دادن معیارهای عمل کننده ارزیابی خفا شماره سنجش‌ها و دوریت گذرانیدن آنها با استثنای خفای انداز باز هم محدود کرده شود. پیشنهاد می‌نمایم که در دوره تکمیل سندهای معیاری حقوقی ذکر شده با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای کاری با همان نمود سنجش‌های فعالیت
субъектҳои соҳибкорӣ ба истиснои санҷишҳои мақомоти андоз то 1 январи соли 2027 моратория эълон карда шавад. баъзан маълумотҳо аст ман омӯхта баромадам, баъзан ширкатҳо корхонаҳоро ки баъзан ба металлҳои қиматбаҳо кор карда дигар аст дар як сол 40 маротиба 25 маротиба кадом сохтор яке сохторо то 5-7 маротиба санҷиш рафтанд. яки дар натиҷаи санҷиш ягон чӣ нест, сифр. рӯи рост маълум аст ки дар ин ҷо санҷиш не, дигар барои амал кардани дигар корҳо аст. мо ба ин корҳо хотима мебахшем. бинобар ин ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ супориш дода мешавад ки якҷо бо дигар мақомоти марбута дар муҳлати 1 моҳ лоиҳаи санади меъёрию ҳуқуқиро оид ба амалисозии ин пешниҳод таҳия ва ба ҳукумати мамлакат манзур намояд. ҳамзамон бо ин кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои соҳавӣ бо зикри маълумоти мушаххасу дақиқ оид ба захираву имкониятҳои мавҷуда соҳаҳои афзалиятнок ва самтҳои асосии беҳтар намудани фазои сармоягузории кишвар дар муҳлати 3 моҳ стратегияи ҷалби сармояро барои давраи то соли 2040 таҳия намоянд. масъалаи истифодаи соҳибкорону сармоягузорон аз имтиёзи андоз аз фоида ҳангоми бунёди корхонаи нав низ таҷдиди назарро талаб менамояд. ҳоло имтиёзи зикршуда на аз оғози фаъолияти истеҳсолии корхона балки аз лаҳзаи ба қайдгирии давлати он ҷорӣ мегардад. дар чунин ҳолат қисми зиёди муҳлати имтиёзӣ ба давраи бунёд ва таъзизонидани корхонаи нав яъне то ба даст овардани фоида рост меояд ва соҳибкорону сармоягузорон аз ин имтиёз пурра бархурдор намешаванд. мо соҳибкорро иҷозат медиҳем вақте ба қайд мегирад корхонаи истеҳсолӣ 2 сол баъзан то 3 сол истеҳсол кард. баъзан ҳоло корхона ба кор надаромада аллакай андозпорӣ сар мешавад. кумитаи андоз ба қайд ки гирифт салом алейкум гуфта омада аз ҳисоби чӣ спорад. ин суръати сохтмонро паст мекунад. баъзан соҳибкороне аст ки аз нимаи роҳ қатъ мекунанд, имкон надоранд маблағдорӣ карда. яъне ин беадолатӣ аст ки мо шумо дар вақти таҳияи лоиҳаи гӯем ки имтиёзҳо ан ҳамин лаҳзаи кара мо мондем. ина дуруст карда монда. аз ин рӯ вазорати молия, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва кумитаи андоз вазифадор карда мешаванд ки оид ба такмил додани механизми татбиқи имтиёзи андоз аз фоида барои корхонаҳое ки фаъолияти истеҳсолии навро баромондаанд дар муҳлати 2 моҳ санадҳои дахлдорро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. қобили зикр аст ки дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи давлат ва ҳукумати мамлакат солҳои охир аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорон бунёди иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ вусъат ёфта истодааст. кумитаи меъморӣ ва сохтмон роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо
در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران با صفت ساختمان و صنعت بلند معماری انشاءات و بناهای بنیاد شونده که باید با زیبا گردیدن سیمای شهر و ناحیه‌ها حتی محله‌های اهالی نشین دوردست ما مساعدت کرده با مردم صد سالها خدمت نمایند. اهمیت اولین درجه یعنی صنعت بلند معماری استفاده بری بینید چقدر سرعت پیش کرده استفاده بری مسائل مطرح‌های ساختمانی سطح بلند در مرکز شهر نایا ما سپارش رفته است بناهای بلند آشانه و کوچه و خیابان‌ها باید وسیع کرده شوند. با در نظر داشت 100 سال پیش اندیشه کنید که با هر سال ما هر سال 2.5 و 2.5% افزایش اهالی داریم. وکیلان محترم، در دایره هدف استراتژی اوید به صنعت کنانی با سرعت در 5 سال آخر حجم مجموع محصولات صنعتی کشور از 27 میلیارد به 53 میلیارد سامانه رسانیده شد که قریب 2 برابر زیاد می باشد. در این دوره در مملکت بیش از 2040 کارخانه صنعتی و 74,000 جای کاری تأسیس داده شد. تنها در سال 2024 740 کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی بنیاد گردیده. در این بخش در مجموع قریب 20,000 جای کاری تشکیل کرده شده است. سرعت میانه سالانه رشد ساحت در این دوره در سطح 15% تامین گردید که با در نظر داشتی امکانیت و اقتدارهای موجوده برای نائل شدن به هدف صنعت کنانی با سرعت کشور هنوز ناکفایه می باشد. ما از روی برنامه باید هر سال به حساب میانه تا 20% افزایش تامین کنیم. افزایش را تامین. از الیاس با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، دیگر وزارت اداره و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که در همکاری با بخش خصوصی جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد استحصالات صنعتی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشه. اینچنین جهت هوسمند نمودن فعالیت نوآوری در استحصالات، وسیع استفاده کردن تکنولوژی‌های اینواسیونی و دستگیری تشبس‌های سازنده صاحبکاران در این جهت خصوصاً دایر به کارکرد اشیاء خام در داخل مملکت تدبیرهای فوری راه اندازی کرده شود. تقویت کارها دایر به استفاده ثمرناک ذخیره‌های موجوده و رشد اقتدار استحصالی کشور، بلند برداشتن رقابتناکی و گوناگون نوعی استحصالات صنعتی، زیاد کردن حجم استحصالات صنعتی کارکرد، افزایش دادن ارزش علاوه شده مالهای صنعتی در اساس رشد مجموعه‌های صاحبی ضرور می باشد. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در همکاری با دیگر ساختار و مقامات مربوطه جهت کاهش دادن صادرات اشیاء خام و زیاد نمودن صادرات مال و محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده باید تدبیرهای سودمند اندیشه. هموطنان عزیز، حکومت مملکت با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی با استفاده از همه امکانیات و سرچشمه‌های موجوده
خصوصا منبع‌های رشد انرژی سبز منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. حالا کارهای تجدید و از نوسازی در نیروگاه‌های برقی آبی نارک و قیراقوم با مبلغ عمومی 6 میلیارد و 900 میلیون سومانی و ساختمان نیروگاه سیبزار با مبلغ 700 میلیون سومانی ادامه دارند. تا امروز 2 اگریگات نیروگاه نارک و 3 اگریگات نیروگاه قیراقوم پورا نوسازی کرده شد. سال 2025 با تجدید و نوسازی با 3 اگریگات دیگر در نیروگاه قیراقوم اقتدار آن علاوتاً 24 مگاوات زیاد گردیده به 174 مگاوات میرسد. اینچنین یک اگریگات دیگر در نیروگاه نارک تجدید شده اقتدار آن 40 مگاوات زیاد میگردد و ساختمان نیروگاه سیبزار با توانایی 11 مگاوات به انجام رسانیده می شود. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد میگردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سوق ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می‌گردد. امروز بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت بلند ادامه داشته در 2 سال اخیر با این مقصد از حساب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی خرج گردیده است. در مجموع تا امروز بیش از 50% کارهای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به انجام رسانیده شده است. حکومت مملکت با استفاده از همه سرچشمه‌ها جهت سری وقت مبلغ‌زاری نبودن ساختمان این انشاءات استراتژی منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. در این جهت با یک قطار سازمان‌های بین‌المللی مالیوی با شریکان رشد همکاری‌های سودمند جهت جلب مبلغ‌های امتیازناک در حجم 33 میلیارد سومانی یا 3 میلیارد دلار از جمله 12.5 میلیارد سومانی گرانت یا 1 میلیارد و 150 میلیون دلار ادامه دارد. تا امروز سازشنامه‌های مبلغ‌زاری انشاءات نیروگاه با 6 سازمان در حجم عمومی 10 میلیارد سومانی از جمله 3.8 میلیارد سومانی گرانت به امضا رسانیده شده. سال 2025 مبلغ‌زاری از جانب آنها آغاز می‌گردد. از جمله 17 دکمبر سال جاری شورای دیرکتوران بانک عمومی جهانی در خصوصی در مرحله اول جدا نبودن 3.8 میلیارد سومانی گرانت برای ساختمان نیروگاه راغون قرار قبول کرد. اینچنین از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراستراکتوری در حجم 2.9 میلیارد سومانی، بانک اسلامی رشد 1.6 میلیارد سومانی، فاند سعودی رشد 1.1 میلیارد سومانی، خزینه آپک عاید به رشد بین المللی 272 میلیون سومانی و فاند کویتی رشد اقتصادی عربی 180 میلیون سومانی قرض‌های امتیازناک جدا گردیدند. برای توجه و همکاری‌ها با همه سازمان‌های بین المللی مالیوی و شریکان رشد منتداری مردم تاجیکستان را بیان می‌نمایم.
برای تاجیکستان این بسیار دستگیری هم سیاسی است هم اقتصادی است. این بسیار یک کمک و دستگیری مهم ارزیابی می‌گردد. از 3 میلیارد و قریب 300 میلیون دلار 1 میلیارد و 150 میلیونش گرانت است. کی می‌دهد شما؟ این دستگیری به واسطه برای مردم تاجیکستان است. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه‌های دریای وحش نارسایی نیروی برق در کشور پوره برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد. من هر لحظه مخصوصا در فصل تیرما و زمستان در هر یک لحظه هر یک ساعت تشویش زحمت مردم تاجیکستان را احساس میکنم. همین را گفتنی هستم که شاید این زمستان های آخری باشد که ما شما پس سر میکنیم. زمستان در پیش ایستاده خیلی بهتر می شود نسبت به این سال، لیکن زمستان 26 و 27 ما کوشش میکنیم که وزمین دیگر پس سر میشه و سال 27 اون طرف دیگر این چیزها در تاریخ خلق تاجیک تاریخ گذشته‌اش میماند. ما این دشواری‌ها را می‌دانیم. هم برای مردم تاجیکستان به ساحه اجتماعی هم به رشد اقتصادی دولت این به نهایت مهم است. تاجیکستان ما دولت را پیش بردیم. ما نه گاز داریم نه نفت داریم. صدفایی نیست. برای همین ما شما وظیفه مقدس ما شما پیش از همه این خدمت صادقانه به خلق کردن است. بنابراین سروزیر مملکت، معاون سروزیر سرپرستی ساحه، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب، دیگر وزارات اداره‌های داخلدار، رهبران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون، شرکت‌های ساحه و مرکزهای تطبیق لایحه‌ها، عموماً همه ساختمان‌های نیروگاه برقی آبی راغون وظیفه دارند که دایر به تطبیق سری وقتی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی ساحه از جمله لایحه‌ها در سمت پس کردن تلفات برق تدبیرهای مؤثرانش. در رابطه با این در سال 2025 لایحه برنامه رشد ساحه انرژتیک برقی و صنعت‌های معیاری و حقوقی ضروری ساحه از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره انرژتیک در تحریر نو تهیه و پیشنهاد کرده شود. با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان و استفاده امکانیت‌های ترانزیتی آن
ҳамчун яке аз ҳадафҳои асосии рушди кишвар пазируфта шудааст. соли 2024 дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ 155 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалию ҷумҳуриявӣ, 20 пули бузург ва сел нақд ба маблағи умумии 4 миллиард 4,6 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. 460 миллион доллар дар як сол. аз ҷумла роҳҳои мошингарди Роғун, Обигар, Нуробод ба маблағи 3 миллиард сомонӣ ба дарозии 76 километр ва Бохтар, Левакан, Лолазор, Дағара 69 километр ба маблағи 800 миллион сомонӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ бунёд карда шуданд. соли 2024 таҷдиду азнавсозии роҳҳои мошингарди Дангара Гулистон 50 километр ва Гулистон Фархор ба дарозии 33 километр оғоз гардид. соли 2025 дар ҳудуди вилояти Суд бунёду барқарорсозии 52 километр роҳҳои мошингарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта ва дар мавзеи барсими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 4,5 километр роҳ, 550 метр долонҳои зидди тарма, пул бо дарозии 82 метр аз болои дарёи Шорф ва пул аз болои дарёи Ғун бо дарозии 200 метр ба анҷом расонида мешаванд. солҳои охир таъмиру сохтмони роҳҳои маҳаллӣ вусъат пайдо карда танҳо дар соли 2024 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағдорӣ, хусусан бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша ва мардуми Тоҷикистон ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ зиёда аз 2000 километр роҳҳои маҳаллӣ таъмиру таҷдид гардида бунёду аз навсозии 23 пул ба анҷом расидааст. дар як сол 2000 километр аҳсан ба шаҳрвандони чунин шаҳрвандони бонангу номус бисёриҳоашон маблағҳое ки ба ҳаж сарф мекардагии худро дар бунёди роҳҳо сарф карданд, дар бунёди муассисаҳои томактабӣ сарф карданд, дар бунёди муассисаҳои таълимӣ сарф карданд. инам кори савоб аст. ба таҷдиду азнавсозии роҳҳои мошингар дар зарфи 5 соли охир тибқи арзёбии форуми ҷаҳонии иқтисодӣ мавқеи Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонӣ аз рӯи нишондиҳандаи сифати роҳҳо дар байни 165 давлати ба таҳқиқот фаро гирифта шуда аз зинаи 50 ба 44 баромада нисбат ба солҳои қаблӣ 6 зина баланд гардид. дар баробари ин вазорати нақлиёт вазифадор карда мешавад ки ҷиҳати татбиқи сифатноки лоиҳаҳои сармоягузорӣ саривақт бо риояи меъёрҳои муосир амалӣ намудани бунёду азнавсозии роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ, нигоҳдорӣ ва истифодаи дурусти роҳҳо, ташаккули долонҳои нақлиёти транзитӣ ва инфраструктураи онҳо тадбирҳои заруриро амалӣ намояд. ҳозирини арҷманд, ҳукумати мамлакат рушди соҳаи сайёҳиро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии худ мешуморад. шумораи сайёҳоне ки соли 2024 ба Тоҷикистон омаданд ба 1,400,000 нафар расида нисбат ба соли 2019 12% афзудааст. вале нишондиҳандаи мазкур ба имкониятҳои таърихию табиӣ, кӯҳнавардӣ, фарҳангӣ
و طبابتی و استراحتی کشور موافق نیست. در برابر جلب سیاحان خارجی به رشد سیاحی داخلی نیز باید توجه جدی ظاهر کرده شود. کمیته رشد سیاحی یکجا با وزارت اداره‌های مربوطه و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی باید جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد سیاحی خصوصاً بنیاد اینفراستراکچور ضروری تدبیرهای ایلاوگی اندیشید. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت با منتظم افزایش یافتن استحصال محصولات در ساحه کشاورزی و بهتر تامین گردیدن طلبات استعمالی و صنعتی کشور مساعدت کرده ایستاده‌اند. نشان دهنده حجم استحصال محصولات کشاورزی از 39 میلیارد سومانی سال 2019 به 73 میلیارد سومانی در سال 2024 رسیده است. یعنی در 5 سال 1.9 برابر، قریب 2 برابر افزوده است. با وجود این ما را ضرور است که با در نظر داشتیم وضع جهان امروزه، تغییرآبی اقلیم، خصوصاً کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم در بسیار کشورهای دنیا، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر شده و بازار استعمالی تمام امکانیات‌ها را برای رشد ساحه کشاورزی سفرور سازد. با حکومت مملکت، وزارت کشاورزی و وزارت اداره‌های داخل‌دار سفارش داده می‌شود که در شرایط بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی جهت باز هم بلند برداشتن سطح تأمینات اهالی با محصولات وطنی، برنامه امنیت آذوقه‌واری کشور را برای 5 سال آینده قبول و عملی نمایند. بر زمین با در نظر داشت افزایش اهالی مملکت، برنامه اسکودکنی زمین‌های نوی کشاورزی در مملکت تهیه و تطبیق کرده شوند. اگر اهمیت داده باشیم، ما در یک چند برآمدهای خود بیان کرده بودند که ما در زمان استقلالیت 173,000 گکتار زمین را برای بنیاد خانه‌های اقامتی به مردم تقسیم کرده دادیم. یعنی ما این زمین را کمپنساسیا، یعنی برقرار کردیم. اینم میخواه، این نمیخواه. کجا یک پارچه زمین هست ما تخت هموار کرده، آبیاری کرده به اختیار مردم گذاریم. ما امروز درباره کشت تکراری نی، کشت سیوم چهارم فکر کرده نمانده کار، عالما، کشاورزان ها، متخصصان از زمین‌های آبی. اینچنین جهت ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های تخم پروری، نیال پروری، ذات پروری و تامین نمودن رشد اینواسیونی ساحه باید چاره‌های سریع‌وقتی عملی کرده شوند. همزمان باید با در نظر داشت امکانیت‌های موجوده، مسائل کارکردی محصولات کشاورزی و در این زمینه تامین نمودن رشد صنعت سبک و خوراکواری، تشکیل جاهای نوی کاری، اینچنین نگهداری و افزایش دادن صادرات آن به خارج کشور حل و فصل کرده شود. یعنی ما باید صنعت کارکردی محصولات ساحه کشاورزی را رشد دهیم با تمام راه و واسطه، با واردات تکنولوژی حاضر زمان. هموطنان عزیز،
حفظ اجتماعی اهالی در سیاست دولت تاجیکستان مقامی خاص داشته، برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و بلندبرداشتن سطح و صفت زندگی مردم مبلغ‌زاری از حساب بودجه دولتی همه ساله زیاد کرده میشه. سال 2024 حجم عمومی خراجات ساحه‌های اجتماعی به 19 میلیارد سامانی رسانیده شد که نسبت به بودجه سال 2023 بیش از 2 میلیارد سامانی زیاد بوده، 43% حجم عمومی خراجات بودجه دولتی را تشکیل میده. در این ضمن حکومت مملکت در سمت تأسیس دادن جاهای نوی کاری، بلند مزد مهنت، نفقه و استیپندیها، اینچنین زیاد نمودن درآمد پولی اهالی منتظم تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. با مقصد باز هم بهتر نمودن سطح نیکوحوالی مردم کشور و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی سپارش میدیم که از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30% زیاد کرده شد. معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی، اینچنین استیپندیاها 20% زیاد کرده شد. مزد مهنت عمل کننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. حد اقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی به اندازه 1000 سامانی در یک ماه مقرر کرده شود. در برابر این از 1 سپتامبر سال 2025 نفقه های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی، اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سقورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد، یعنی ایندکساسیا کرده شود. حکومت مملکت به رشد ساحه معارف توجهی اولین درجه می‌دهد. با وجود کارهای تا امروز در ساحه معارف عملی گردیده، با حکومت مملکت، وزارت معارف و علم و رهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که با در نظر داشت افزایش اهالی و زیاد گردیدن شماره کودکان و نورسان تدبیرهای مشخص اندیشد. یعنی در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری و با در نظر داشت هدف گذاشته شده
برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی، بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تأمین نمایند. رهبران ولایت‌ها و شهرنایه‌ها در 5 سال آینده با در نظر داشتی افزایش اهالی برای در هر یک محل اهالی نشین که 100 عائله زندگی میکند حتما بنیاد کردن یک مؤسسه تا مکتبی تدبیرهای ضروری اندیش. در وقتی بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی مکتب‌ها قرصک نه اونقدر وای بوده. در صف پیش مای شما بدرمانده کار. اگر هر کدام مای شما تشبوس گرفته رفته در یک دیه دوردست، در یک ناحیه دوردست کوهستان، در آن جایی که نه مؤسسه تا مکتبی نه مؤسسه تعلیمی است، اگر خود ما تشبوس کار شیم $1.5 هزار هر دیش اجرا می شود. من پایانتر میستم باز میگویم برای شما، چون که مردم ما حالا هم بعضا طایفه هایی هست که نه آنقدر حتی از مرکز سر کرده نه آنقدر درک میکند که برای چی تنها سایه علم و معارف، برای چی مؤسسه تا مکتب، برای چی. من حاضر پایانده ایستاده میگذارم. در 10 سال آینده شماره خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی باز بیش از 1 میلیون نفر زیاد می‌گردد. خود من همین سال 136,000 ختم کردن، اگر خطا نکنم کمتر ممکنه که 100 صفحه 11 240,000 با صنف یکم رو وارد شدن. بینین چقدر کودک با کودکا جای نشست در کار در کوچه میمونند، زیاده از 100,000. امروز در ساحه معارف مملکت 8 برنامه دولتی و 2 استراتژی دراز مدت تطبیق شده ایستاده است که بر رشد و انکشاف تعلیم و تربیت، عملی گردانی اصلاحات ساحه، دستگیری مکتب و آموزگار، تألیف کتاب‌های درسی نسل نو و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات مساعدت می‌نماید. همچنین با این مقصد در ساحه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 4.6 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. این غیر بودجه، غیری که مردم وای می‌کند. علاوه‌اً طی سالهای سالی در کشور 3670 مؤسسه نوی تحصیلات عمومی، 262 مؤسسه تا مکتبی و 35 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی ساخته و استفاده داده شد. اینجا مقایسه کنید 2 رقم هست. بعضا تحلیلگرها هست حساب میکنند. اگر سال 1991 در تاجیکستان 3229 مؤسسه تحصیلات عمومی با 1,300,000 نفر خواننده فعالیت داشته باشد، پس امروز
4037 مؤسسه از جمله 170 لیسه و گیمنازیا یعنی مؤسسه‌های تعلیمی تیپ نو فعالیت می‌نمایند. لکه برای چی؟ ما در بالا گفتیم که ما 3670 مؤسسه تیپ نو بنیاد کردیم در 33 سال. از 3229 بود. ما قریب که انامین اکثریتی همین بنای مؤسسه‌های تعلیمی کهنه را از نو وای کردیم، چون که همه اکثریت فرسوده 100 سالها وای بودن، از نو وای کردیم. برای همین این 3670 جای این چیزهای مکتب‌های وای در رفتگی است. شماره عمومی خوانندگان آنها بیش از 2,300,000 نفر را تشکیل می‌دهد. سال 1991 در کشور همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 69,000 دانشجو فعالیت می‌کرد. حالا شماره این مؤسسه‌ها با 48 و دانشجویان آنها با زیاده از 214,000 نفر رسیده است. رقم ها را من میگم، شما نوشته گیرید، در روی شما در کار میشود که ما در ساحه علم و معارف چیکار کرده ایستادیم، چیکار کردیم. امروز در کشور 65 لیسه کسب‌های تکنیکی یعنی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی با 23,500 خواننده و کورس‌های کوتاه مدت کسب آموزی در نزد آنها با 12,000 خواننده، اینچنین 88 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی کالج‌ها با 106,000 دانشجو فعالیت دارند. علاوه بر این در زمان صاحب استقلالی بیش از 117,000 جوانان با استعداد مملکت برای تحصیل به دانشگاه‌های با نفوذ 42 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند. 117. امروز 42,400 نفر جوانان ما در 42 دولت مترقی جهان تحصیل علم دارند که 13,000 نفر یا بیش از 30% آنها دختران می باشند. باید گفت که در همینجا در سالهای پیش چند نفر می رفتند به خارج خواندن تحصیل از تاجیکستان کی به یاد دارد؟ انگوش شمار. این چیزی که ما رسمی روان کردیم آنهای خودشان مستقلانه می رود با 10,000 دیگر. یکصد و 17,000 در خارج تحصیل کردند. انا همین زحمت آموزگار است. اونا با کدام زبان تحصیل میکنند در خارجه؟ با زبانهای خارجی؟ هم خلاص؟ انا همین جدم زحمتی مالش ما کمبودیا دیگرات داریم اصلاح کردمون، لیکن به هر حال هست. یا 42,000 که حالا تحصیل کرده ایستادن. باید گفت که در زمینه تحصیلات عالی مسائل سطح و صفت تعلیم، درجه کسبی آموزگاران و استفاده تکنولوژی‌های معاصر از جانب آنها جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی در روند تعلیم، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی، همکاری‌های بین‌المللی، تبادل علمی آموزگاران و دانشجویان، کارهای علمی و تحقیقاتی و تدبیرهای تربیوی هنوز به تقویت نیاز دارند. از این لحاظ حکومت مملکت رهبران وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی تحصیلات و مؤسسه‌های تحصیلات عالی دایر به این مسئله ها باید تدبیرهای مؤثر اندیشیده
رشد باثبات و استوار مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را در سالهای نزدیک تأمین نماید. رهبران مؤسسه، من به شما همه وابسته از رهبر است، از رهبریت وزارت معارف، حکومت مملکت از شما وابستگی دارد. ملت را باسواد کنید، کسب آموزید. همین خیلی یک کاغذ خشک خالی جوانان را فریب دادن در کار نیست. عقل دادن در کار، دانش دادن در کار، کسب و هنر آموزاندن در کار، زبانهای خارجی را آموزاندن در کار. مسلم است که رشد معارف با پیشرفت ساحه علم پیوندی ناگسستنی دارد. ما سال 2024 با اهل علم و معارف کشور 2 مراتبه ملاقات کرده مشکلات و دورنمای ساحه را همه طرف تحلیل و بررسی نمودیم و برای اصلاح وضع دستور سپارش‌های قطعی داد. حالا عملی سازی آنها طبق نقشه 4 میلی‌های تصحیح شده با مرام ادامه دارند. برابران و مسئولان ساحه تاکید می‌سازم که دایر به اجرای با صفت و سری وقتی دستور و سپارش‌های داده شده حتما پرسیده می‌شود. حتما. علاوه بر این وزارت‌های معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی ملی علم‌ها، کمیسیون عالی اتستاسیونی، اکادمی‌های صحابی و دیگر ساختارهای مربوطه را ضرور است که برنامه دولتی تیار کردن کادرهای سطح بلند علمی برای سالهای 2021-2030 را در مدت 2 ماه تجدید نظر کرده با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. در شرایط رشد باثبات همکاری‌های بین‌المللی و وسعت یافتن همگرایی تاجیکستان با جامعه جهانی، طلبات و متخصصانی که سطح کسبیتی بلند داشته زبان‌های خارجی مخصوصاً روسی و انگلیسی را خوب می‌دانند روز به روز می‌افزاید. بنابراین ضرور است که آموزش زبان‌های خارجی از زینه تحصیلات تا مکتبی برآ مانده شود. وزارت معارف و علم وظیفه‌دار کرده می شود که جهت تجدید نظر کردن استانداردها و نقشه و برنامه‌های تعلیمی، وارد نمودن واحدهای نوی کاری آموزگاران زبان‌های خارجی، تهیه مواد معاصر تعلیمی، استفاده با ثمر تکنولوژی‌های رقمی، اصول‌های نوین آموزش زبان و تکمیل مهارت کسبی آموزگاران چاره‌های قطعی اندیش. همیشه در خاطر باید داشت که همه پیشروی و پیروزی هر یک دولت و جامعه را مکتب و معارف و علم و دانش تأمین می‌کند. مثلا من یک کشور را می‌دانم، آموختم که چندان بزرگ نیست. مساحتش از کشور ما خردتر است و بایگری زیاد هم ندارد، حتی آبی آشامیدنی ندارد. ولی از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی بسیار پیشرفته و نیرومند است در جهان. زیرا این دولت هر سال فقط از فروش ایده ها و کشفیات و اختراعات که محصول عقل شهروندان آن می باشد 35 میلیارد دلار فایده صاف به دست می آورد. سهم خوانندگان مکتب‌های میانه در همین کشور در این دستاورد یعنی اختراعات 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.
ایده مکتبچه ها، خواننده ها، خریداران این ایده ها اساساً شرکت های بزرگترین دنیا می باشند. در برابر این باید گفت که سبب اساسی بدبختی هر یک ملت و دولت اعتبار ندادن به صفت مکتب و معارف، سرلنگاری کردن به تربیت کودک از خردسالی و فراهم نآوردن محیط مساعد برای تعلیم و تربیت می باشد. یعنی تا وقتی که تمام جامعه به مکتب و نظام معارف روی نآورد، ملت دستنیگر، خارزار، تحقیر گشته و افراد آن مائل به همه گونه جنایت‌های سنگین و پیشگویی نشونده باقی خواهد بود. از ما بعضا پیدا میشود در این اگر بینتان اون تعلیم و تربیت نگرفته است، حتی از عائله تربیت نگرفته است. من ببینید مقایسه کنید. از لحاظ تکنولوژی همین دولت به درجه پیشرفته است که یگان کشور دنیا، برعکس بسیاری ها کشورهای ابرقدرت از آنها یراق سلاح حاضر زمان میخوره. فهمیدین؟ فهمو؟ عقل چی است؟ سواد چی است؟ کسب چی است؟ ساحه معارف علم چی است؟ از این لحاظ میتوان خلاصه کرد که صفت دولت نه به شماره اهالی، نه به شماره اهالی، بلکه به صفت اهالی وابسته می باشد. بنابراین تشبث در این سمت باید پور در دست دولت باشد. برای همین هم من از روزهای اول راهبری خود با مسئله علم و معارف اعتبار دائمی و اولین درجه میدهم. اگر ما امروز کادرهای بلندپایه می داشتیم، همین شب و روز ولی 20% 30% زیاد کردیم، همه قرصنگ میزنه خسته معاش و نفقه و دیگر هم خیلی اقتصادیات. اگر ما ایتشنیکا یا که به اقتصاد رقمی میگذاشتیم، با ویای غیر نقدی میگذاشتیم، حاضر من باوری کامل دارم بودجت امروزه ما 2 برابر زیاد درآمد میگیره. دو برابر. ما نیاز به کادرها داریم. دیپلم زیاد، صدها هزار داده ایستادیم. عالمان شمارشان بد نیست، لیکن متخصصی اصیل نداریم. انگوش شمار اختراعکار نداریم.
برای این کار کرده مونده زحمت کشیدن مونده شاعقتی نه شاعقتی یگان نتیجه به دست نمیاره اگر ما خدمتچی دولتی باشیم ما اعضای حکومت باشیم ما وکیل مردمی باشیم مردم باور کرد ما شما را انتخاب کرده است خب ما عالما باشیم زیایا باشیم ما دیگر وظیفه نداریم تنها یک وظیفه داریم خدمت به خلق کردن چگونه ما با خلق خدمت میکنیم ماینوها ما را کار فرمودن مونده شش کیپ خونیم رویم بینیم دیگر دولت ها چگونه باید کرده ایسان شرب کردن در کار نیست رفته از دیگر را آموزیم پرسیدن جای عیب نیست آموختن جای عیب نیست مردم پدر مادرها عائله وقتی برپا میکنند با کدام امید با آرزوی امیده که صاحب فرزند شوند فرزند برای چی که جنایت صادر کند تروریست شود اکستریمیست شود ننگ و ناموس شرف ملت را پسند برای همین من فکر میکنم یگان پدر و مادر این آرزو امید را ندارد مردمی ما شما با مردم کار کرده مونده کار راه نشان دادن مونده کار دولت به دروازه نمی شود دولت کنستیتوسیون خود را دارد قانون های خود را دارد رسم و آیین و فرهنگ و وی خودش دارد تمام دنیا همین است اگر این نباشد انارشیا میشود دیده ایستان دنیا در چه گپ شده ایستان است دیده ایستان دولت ها از بین رفته ایستان پارچه پارچه شده ایستان در ما هم بود سالهای 90 فراموش نکنید خطر و تهدید حالی هم دور رفتگی نیست وکیلان محترم حاضرین گرامی اقدامات در زمان صاحب سلالی عملی نموده حکومت مملکت بر رشد فرهنگ حفظ میراث و عنعنه و سنت و ارزش‌های ملی و در نتیجه بر روند بالاروی سطح معنویات جامعه تکانی بزرگ باشد در رابطه با این بار دیگر تاکید میکنم که فرهنگ هستی ملت است شنیدان بینید یک زبانی ما زبان شیوای شیرینی شاعرانه تاجیکی یک نوروزی عجم نوروزی که امروز بین المللی گشته است ما را از قرن تاریخ 6000 سالها با امروز آورده رسانده است چگونه خدمت نکنیم چگونه ما شما با این ملت با این فرهنگ با این تاریخ خدمت صادقانه نکنیم سلامت باشید
اگر سال 2000 از بودجت دولتی برای ساحه فرهنگ و ورزش همگی 13 میلیون سوم جدا شده باشد، پس در سال 2024 این نشان دهنده 1 میلیارد و 716 میلیون سوم را تشکیل داد. طی 33 سال استقلال دولتی در کشور 18 تئاتر، 50 قصر فرهنگ، 14 مکتب صنعت، 126 کتابخانه، 61 باغ فرهنگ فراغت و 20 آثارخانه بنیاد کرده شد که امروز همه آنها و مردم تاجستان خدمت کرده ایستادند. تنها در 3 سال اخیر در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی 167 انشاءات فرهنگ و فراغت بنیاد از نوسازی و از تعمیر اساسی برآورده شد. امروزها از حساب مبلغ‌های بودجت دولتی ساختمان و برقرارسازی 14 مؤسسه ساحه فرهنگ ادامه دارد. از جمله ساختمان بینای وزارت فرهنگ و تئاتر ملی در پایتخت مملکت با سرعت ادامه دارد و ما نیت داریم که آنها را در روزهای جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار دهیم. تا امروز ما کتابخانه ملی ساختیم برای 10 میلیون نسخه کتاب. بزرگترین کتابخانه ملی در سابق اتحاد شوروی است. شبکه‌های مخصوص تلویزیونی تشکیل نمودیم. بیش از 100 یادگاری تاریخی و فرهنگی درجه ملی و بین المللی را تعمیر و از نو سازی کردیم. بعضانش تا 3-4 مراتب تعمیر و از نو سازی کردند. اگنتی اوید به حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تأسیس دادیم و بسیار کارهای دیگر را به انجام رسانیدیم. من این کارها را برای آن گفته ایستادم که رهبران شهر و ناحیه‌ها عبرت گیرند و اندیشه کنند. مؤسسه‌های ساحه فرهنگ باید در مرکز دقت آنها قرار داشته باشد، زیرا فرهنگ ملی که ضعیف شد جایش را فرهنگ بیگانه پر می‌کند. ابی فرهنگ که باید زبان تا میگه فرهنگ تا میگیرن، های اکستریمیست‌ها قطار میشن میگه او جبرا انه رخان بگی یاروخا برا پدر تا پران. ما دیدیم که از پدر و مادر خودش رو میگن. کجا رود جوانان ما شما کجا روید در وقتهای خالگی؟ 80% اهالی در دهات زندگی میکنند. اگر شرایط نداشته باشند با کجا روند؟ صنعتکاران ما تمام دنیا را گشتند. تمام اکثریت دولت‌های متمدن را دور زدن، یک بار و دو بار نه. جشن مولانا که در یونسکو در روزهای در خود همین سال جشن گرفته شد، امروز در تمام دنیا پهن گشته وای کرده ایستادند زمزمه ایجادات مولانا را. با وجود این حالا در کشور 75 مؤسسه صدمه‌ای و 368 مؤسسه تعمیر طلبی ساحه فرهنگ وجود دارد که این مسئله حل فوری را تقاضا می‌نماید. به وزارت فرهنگ و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها دستور داده می‌شود که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی کمبودی و مشکلات جای داشته ساحه را پررو برطرف نمایند. نمایندگان حکومت در شهر و ناحیه‌ها نوشته گیرید و نظارت کنید، تشکیل کنید.
رهبران شهر نویا وظیفه‌دار کرده می‌شوند که در این مدت در مرکز هر یک شهر نویای مملکت برای استعدادهای نورس جوان یک مکتب موسیقی ساخته به استفاده دهند. نظارت اجرای دستور مذکور به ذمه دستگاه اجرایی پرزیدنت مملکت واگذار کرده می شود. ما در ساحه فرهنگ استعدادهای زیاد داریم که گلچین و تربیت کردن آنها وظیفه ما و شماست. در 6 سال در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من 21500 نفر اشتراک کرده، قریب 500 نفری آنها صاحب جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند. در آزمون‌های دیگر از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکان آینه تاریخ ملت نیز تا امروز 2,60,000 نفر شهروندان کشور خصوصاً نورسان و جوانان اشتراک کرده، قریب 1000 نفر صاحب 6 جایزه، جایهای نمونوی و جایزه های پولی گردیدند. روزی انجمن حزب یک دختر دهاتی صاحب 6 جایزه گشته است. یک دختر دهات از دهات. حالا دانشجو آفرین. یگان آموزگار نه، یگان دانشجو نه، یک دخترک دهاتی. ما کلانسالان کتاب نمیخوانیم، هوشمان تماما در دیگر جا است. فکر میکنیم دیپلم گرفتیم وای کردیم همین تمام. ما احمد همدانی نه، خطا میکنیم. گاه یگان وای نمیشد، برعکس عصباتان آرام میشد. جهان بینی تان وسیع میکند. سخندان میشوید، سخنور میشوید. خواندن بسیار چیز خوب است. تاجیکستان در همکاری با یونسکو به خاطر گرامیداشت و ارزش‌گذاری به نابغه‌های ملت، حفظ ارزش‌های فرهنگ ملی و معرفی شایسته آنها در عرصه بین‌المللی تلاش‌های پیوسته به خرج می‌دهد. ما را ضرور است که حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت خود و معرفی باز هم بیشتر آنها را در عرصه بین‌المللی هدفمندانه ادامه دهیم. با این مقصد وزارت‌های کارهای خارجی و فرهنگ مواد ضروری را وابسته به تجلیل 2550 سالگی اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر آماده و به یونسکو پیشنهاد نماید. حاضرین گرامی، حکومت مملکت برای تامین نمودن فعالیت باثمر مؤسسه‌های ساحه تندرستی و بلند داشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی تدبیرهای ضروری را عملی گردانیده ایستاده است. در سال 2025 برای ساحه تندرستی از حساب بودجه دولتی 4.3 میلیارد سوم پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2024 840 میلیون سوم زیاد میباشد. با وجود کارهای عملی گردیده، برابریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، ولایت‌ها و شهر نایه‌ها سپارش داده می شود که در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جهت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی پورا برطرف نمودن مشکلات و مسائل مؤسسه‌های تندرستی تدبیرهای مشخص اندیش. تیار نمودن متخصصان و با کادرهای بلند اختصاص، تامین نمودن مؤسسه‌های طبی
یکی از مسائل اساسی و افضل‌یت ساحه تندرستی میباشد. من ضمن واقعه‌های خود مسائل نارسایی متخصصان، پس بودن صفت داروباری و استفاده ثمرناک تجهیزات حادث در زمان طبی را بارها تاکید کرده بودم. طی چند سال اخیر ما بنای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را که کارمندان آن در شرایط بسیار نامساعد فعالیت می‌کردند، اینچنین بناهای دو مؤسسه بزرگ تحصیلات عالی طبی، دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و دانشگاه دولتی طبی در ولایت ختلان را با بهترین شرایط بنیاد کرده به استفاده داده. اینچنین ده‌ها بیمارخانه و دیگر مؤسسات طبی را که 70-80 سال پیش ساخته شده بودند تجدید و از نوسازی و با تجهیزات زمانوی تأمین نمودیم. عموماً در 33 سال صاحب استقلالی غیر از تعمیر و تجدید مؤسسات موجوده ساحه تندرستی با استفاده از همه امکانیت‌ها 3076 مؤسسه نوی طبی بنیاد کرده شد و بنیاد کرده ایستادیم، مخصوصاً در ناحیه‌های دوردست کوهستان کسالخانه‌های شهری ناحیه آنها را پوره از نو بنیاد کرده و استفاده داده ایستادیم. با نوبت رهبران مسائل ساحه وظیفه دارند که برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته، تامین نمودن رشد با مرام ساحه و تربیت کادرهای بلند اختصاص، تدبیرهای ضروری اندیشیده، خدمت رسانی‌های با صفت طبی و فعالیت با ثمر مؤسسات طبی را تامین نمود. هموطنان عزیز، با شغل پرمحصول تامین نمودن اهالی یکی از هدف‌های استراتژی دولت معین گردیده است. در زمان صاحب استقلالی در ساحه‌های مختلف اقتصاد کشور بیش از 4.1 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار کرده شده است. با مقصد تنظیم ثمرناک بازار مهنت، ضرورت تهیه سیاست فعال شغل اهالی و مکانیزم‌های ثمربخش تشکیلی و اقتصادی بنیاد جایهای نوی کاری در همه ساحه‌های اقتصادیات به میان آمده است. از این رو با شغل پرمحصول تامین نمودن اهالی همچون یکی از هدف‌های استراتژیکی باید زیر توجه دائمی تمام ساختارهای دولتی و بخش خصوصی قرار داده شود. در این زمینه حکومت مملکت، رهبران وزارت اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها وظیفه دارند که تمام امکانیت‌ها را برای در 5 سال آینده در همه ساحه‌های اقتصاد ملی تأسیس دادن بیش از 1,400,000 جای کاری نو سفربر سازند. علاوه بر این در مدت 2 سال برای پوره به کار درآوردن کارخانه‌هایی که از فعالیت باز ماندند چاره‌جویی کرده عاید به کارهای انجام داده شده به حکومت مملکت حسابات دهند. از حساب جوانان آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و با جای کار تامین کردن آنها یکی از وظیفه‌های مهمی باشد. برای حل این مسئله وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، رشد اقتصاد و سودا، معارف و علم، کمیته عاید به تأسیسات ابتدایی و میانه کسبی، دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه باید برنامه میانه مهلتی برای ساحه‌های اقتصادیات مملکت تیار کردن کادرهای صاحب اختصاص را از حساب جوانان تهیه و عملی نماید. در سالهای صاحب استقلالی در اکثر شهر و ناحیه‌های کشور مرکزهای تعلیمی کلانسالان تأسیس داده تا امروز در آنها بیش از 700,000 شهروندان با آموختن کسب و هنر و زبانهای خارجی فرا گرفته شدند.
در این دوره زیاده از 1,100,000 نفر ساکنان کشور در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی و مرکزهای تعلیمی کلانسالان با آموختن کسب و هنر و زبانهای خارجی فرا گرفته شدند. علاوه بر این امروز در 54 مؤسسه کسب آموزی کلانسالان 80,000 شهروندان با آموختن کسب و هنر مشغول می‌باشند. تنها در یک سال آخر 4 مرکز کسب آموزی و خدمترسانی و رشد ملکه ها مورد استفاده قرار داده شد که فعالیت آنها در صاحب کسب گردانیدن شهروندان و با سرتیفیکت بین المللی تامین کردن کسب آموزان نقش مهم خواهد داشت. حالا ساختمان باز 2 مرکز ادامه داشته سال آینده به استفاده داده می شود. مرکزهای ذکر شده می توانند در یک سال بیش از 8,000 نفر ساکنان مملکت را به کسب آموزی و زبان آموزی فرا گیرند. یعنی سرتیفیکت آنها تمام دنیا را قبول کرده می شود. بعد ختم تمام دنیا. این روند با در نظر داشت همه ساله افزایش یافتن شماره اهالی قابل مهنت باید تقویت داده شود. با مقصد صاحب کسب نمودن اهالی کشور و رقابت ناگردانیدن قوه کاری، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و در همکاری با شریکان رشد در همه شهر و ناحیه‌های سر اهالی کشور تأسیس دادن مرکزهای کسب آموزی و خدمترسانی و رشد مملکت‌ها را تأمین نماید. رشد ملکه‌ها را تأمین. این را با شریکان رشد مبلغ وای کردن استانداردهای وای کداش بسیار وای است. تا همون متخصصانی که دیخانهایی که با باغ‌ها دیگر یک تأسیس کردن سیستم قطره آبدهی قطعی همونو تعلیم میده. بین یا شرایط‌های درجه بهترین است برای کسب آموختن جوانان و من سنی سال نگاه نمیکنم. خواهشمندان میتوانند در اینجا بکنند. تعلیم در این مرکزها مطابق با استانداردهای بین المللی برای مانده هر سال در آنها فرا گرفتن نکم از 120,000 نفر شهروندان تامین کرده شود. علاوه بر این کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی در 5 سال آینده به 210,000 نفر رسانیدن آماده سازی متخصصان کسب و کار گوناگون را با صفت بلند در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تأمین نماید. یعنی در 5 سال آینده در همه مؤسسه‌های ذکر گردیده بیش از 1,000,000 شهروندان باید با آموختن کسب و هنر و زبانهای خارجی فرا گرفته شوند. با در نظر داشت روندهای معاصر وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، جهت حل مسائل گوناگون سمتی مهاجرت مهنتی و دیگر مسائل در این سمت موجوده تدبیرهای سودمند اندیش. وکیلان محترم، در قلب جوانان همچون قوه اساسی پیشبرنده جامعه بیدار نمودن حس وطندوستی و وطنپرستی، ارزگذاری به زبان، تاریخ و فرهنگ و تمدن ملی، بلند داشتن نقش و موقع آنها در جامعه از جمله وظیفه‌های مهم دولت و حکومت می باشد. جوانان خشت فعالترین جامعه و ادامه دهنده کار و پیکار نسل کلانسال می باشد و محض آنها مسئولیت فردای کشور صاحب استقلال خود را به دوش خواهند گرفت.
ما افتخار داریم که جوانانمان نسبت به وطن مهر و محبت صمیمی دارند. وطن را صدقاً دوست می‌دارند. به ارزش‌ها و مقدسات ملی ارج می‌گذارند. اراده مستحکم دارند و سیاست پیش گرفته دولت و حکومت مملکت را با حس بلند ملی و احساس خودشناسی و خودآگاهی دستگیری می‌کنند. ما از جوانان کشور امید بزرگ داریم. تشبس‌های سازنده‌شان را منبع نیز همه جانبه دستگیری می‌کنیم و از فعالیت آنها به خاطر رشد و تحکیم دولتداری ملیمان همیشه قدردانی می‌نماییم. حالا 61% شماره عمومی کارمندان را در کشور جوانان تشکیل می‌دهند. این نشان دهنده در خدمت دولتی 49% میباشد. ما منبع نیز به جوانان همچون نیروی با اعتماد و تکیه‌گاه استوار توجه خواهیم کرد، زیرا آینده ملت و دولت از آنها وابسته میباشد. در برابر این جهانی پرتضاد و ناآرام معاصر، جوانان کشور را وادار می‌سازد که از تحولات با سرعت سیاره همیشه آگاه باشند. خود و همسالانشان را از تأثیر مفکوره رادیکالی و افراطی و خرافات پرستی امین نگاه دارند. برای حفظ استقلال و آزادی سرزمین اجدادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی همیشه آماده باشد. وابسته به این بار دیگر تاکید می‌سازم که خرافات جهالت است و جهالت به جامعه تنها بدبختی می‌آورد. ما شاهد هستیم. ما شما امروز شاهد است. باور دارم که جوانان وطن دوست ما منبع نیز با علم و دانش‌های زمانوی، کسب و هنرهای معاصر و سعی و تلاش نوجوانان خود برای رشد علم و اینوواسیا و باز هم تحکیم یافتن نفوذ کشورمان در عرصه بین المللی سهمی ارزشمند می‌گذارند. ما به خاطر تأمین سلامتی اهالی، خصوصا نورسان و جوانان، تبلیغ طرز حیات سالم، عمومی‌گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی ساحه ورزش را نیز همچون سمت مهمی فعالیت دولتداری دستگیری می‌نماییم. با این مقصد در دوام سالهای صاحب استقلالی بیش از 10,000 انشاءات ساحه ورزش بنیاد کرده شد که نسبت به 70 سال ساخت گذشته 10 برابر زیاد می باشد. مسئله نگاهبین و در حالت خوب نگاه داشتن آنها باید همیشه در مد نظر رهبران شهر نایاها و مسئولین ساحه باید باشد. ما از قبول گردیدن پیشنهادمان از جانب سازمان ملل متحد توسط قطعنامه مخصوص اعلان داشتن روز جهانی فوتبال و دستاوردهای ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپی پاریس 2024 افتخار می‌کنیم.
اینچنین جهانی شدن گوشتین ملی تاجیکی نیز باعث افتخار و شرف و در عین زمان مسئولیت ما در سمت معرفی بیشتر آن در داخل و خارج کشور می باشد. هموطنان عزیز، در فرهنگ و تمدن ما تاجیکان عزت و احترام زن مادر همیشه جایگاهی خاص دارد. ولی باید گفت که مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه محض در زمان صاحب استقلالی واقعاً بالا رفته است. حالا در کشور 25% خدمتچان دولتی، 73% کارمندان ساحه معارف، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان و 30% صاحبکاران را بانوان و زنان تشکیل می‌دهند. امروز برای بیش از 110,000 نفر صاحبکاران اصحاب بانوا است. این تاجرایی که در بازار میفروختگی نه، صاحبکاران. در زمان صاحب استقلالی زیاده از 280,000 نفر دختران مؤسسه های تحصیلات عالی را ختم کردند، یعنی صاحب معلومات عالی گردیدند. از آغاز جاری گردیدن کوتای پرزیدنتی، یعنی در 28 سال آخر 11,600 نفر دختران مؤسسه های تحصیلات عالی را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. علاوه بر این زیاده از 35,000 دختران و بانوان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای خارجی را ختم کرده صاحب معلومات شدند. حالا همین شب روز از 214,000 نفر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور 90,000 نفر یا 42% را دختران تشکیل می‌دهند. ما شما شاهد هستیم از آزمون‌هایی که فروغ صبح دانای کتاب از سر کرده. در تمام آزمون‌های جمهوری بیشتر کیا اشتراک می‌کنند؟ دختران، بانوان، کودکان. بیشتر جایزه ها کی می‌گیرند؟ ما با عزم اراده و مسئولیت شناسی بانوان و دختران تاجیک همچون نیروی بزرگ جامعه اعتماد کامل داریم و دستگیری همه جانبه آنها را ادامه میدیم. سال جاری من با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین کشور ملاقات مخصوص دایر کرده وابسته به مسائل مهم حیات جامعه مفصل و گشاد و روشن ابراز نظر نمودند. در ملاقات ذکر شده بار دیگر اندیشه های خود را عاید به مضمون و ماهیت و ضرورت و منفعت قبول قانون‌های ملی درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک مفصل بیان کردند. باور دارم که بانوان و زنان و مادران و دختران عزیز ما در عملی سازی طلبات و مقررات قانون‌های ملی، پیشگیری کردن بیگانه پرستی
از جمله سر و لباس و آیین‌های برای مردم ما بیگانه به کمال رسانیدن نسل‌های سالم، تحکیم صلح و ثبات در جامعه، پیشرفت دولت و آبادی وطن منبع نیست سهمی ارزشمند خود را می‌گذارند. زیرا آنها احیا کننده و نگاه دارنده و ترغیب کننده و پاسدارنده بهترین سنت و عنعنه‌های ملی و رسم و آیین‌های اصیل و باستانی خلقمان میباشند. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، برای ما شما مقدسترین جزئیات چی است؟ اگر مادر نمیشد ما شما در همین تالار بودیم؟ همه خلق ملت ها آب پیغمبر حضرت محمد را مادر زن به دنیا آفرید. پیغمبران و صحابه ها همه روی انسان را زن مادر می آفرید. ما میبینیم که در بعضی کشورها چقدر بی‌اعتنایی نسبت به مادران است. چرا؟ برای چی؟ ما چرا دوست نداریم؟ ما تاجیکان در عرفیان میگویند وقتی انسان را پدرش از دنیا گذشت میگویند که نیم یتیم شد. وقتی مادرش گذرد اگر بشرتی میگد یتیم شد. تغییر اگر هر کدام ما خردسالیتان را به یاد بیارین در آن وقتی که صاحب عقل گشتین چگونه از مادر مهربانی شنیدید؟ چگونه مهربانی شنیدید؟ چگونه غمخواری دیدید؟ آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند یگان شخص دیگر کردن نمیتواند. من این سخن را برای آن گفته ایستادم، مخصوصا به جوانان، به مردها، جوان مردها، نسبت به بانوان، نسبت به زنهای خود، نسبت به مادران خود، نسبت به دختران بی‌اعتنایی نکنید، بی‌حرمتی نکنید. دخترکان خردسال آنها هم آینده مادر میشن. آنها هم انسان هستند. آنهایی که پدر برادر و پدر و مادر ندارن، برادر و خواهر و اپا و دیگر دارن، همه وقت فرزندی پدری را فراموش نکنید. اکا و دادری را فراموش نکنید. اپا و خواهری را فراموش نکنید. و مردان، پسران همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال
اپای خواهران خود با خبر شوید. چون که آنها زن هستند، اونا مادر هستند، بسیار برادران خود را دوست می‌دارند. اونا هیچ چیز زیاد طلب نمی‌کنند. یک مراتبه در شکشاده در آمدن برای همون بس است. دیگر هیچ چیز زیادتی طلب ندارند. از صد سوزنداروی طبیب یک مراتبه به خانه اپا و خواهر در آمدن برادر هزارها بهتر است. دنیای شده است که مردم عزت و احترام مردم، دوست داشتن انسان به نهایت از بین رفته ایستاده است. ما پیش از همه من این سخنان را برای آنچه برادر، خواهر، اپا، عائله، پدر، مادر و در مجموع جامعه باید نسبت به یکدیگر با عزت و احترام باشیم. خوش معامله باشیم، با صبر و تحمل باشیم، زبان شیرین داشته باشیم، مدنیتی بلند داشته باشیم. فرهنگ، ما میگیم ملت فرهنگی هستیم، انا مدنیت و فرهنگ قدیمی باستانی تاجیکی را نشان دادن. در جاهای سخت سنگینی دست یکدیگر را گیریم، کتفمان هم گذاریم، نترسیم. حاضرین ارجمند، مهلت وکالت مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به آخر میرسد. برای فعالیت پرثمر به اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان منتداری صمیمی خود را اظهار می‌نمایند. یعنی شما مرا نگاه کرده گفته سوال دادنه که جناب عالی بعد چی؟ ما کجا رویم؟ برای همه شما در مملکت با جایهای مناسب جای کار کردن شما اکادمی بزرگ را گذاشتید، تجربه پیدا کردید در ساحه‌ای که با هست. بیکار نمانین، نترسین، فشاراتون بلند نشود. با فرمان پرزیدنت مملکت از 4 دکامبر سال 2024 انتخابات وکیلان و مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس های محلی روز 2 مارس سال 2025 تعیین گردید. انتخابات در پیش ساده باید طبق کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری تاجیکستان شفاف و آزاد و در سطح بلند برگزار گردد و انتخاب کنندگان نامزدهای ارزنده خود را انتخاب نمایند.
در رابطه با این تاکید می‌نمایم که رشد استوار اقتصادی و اجتماعی مملکت، ثبات سیاسی و آرامی و آسودگی مردم تاجیکستان از تامین امنیت ملی وابسته میباشد. ما یک جای کوشش کردیم مدعکار که انتخابات در سطح بلند بگذارد. یعنی تامین نمودن امنیت دولت و جامعه در شرایط امروزه ضرورت و اهمیت اولین درجه دارد. حکومت مملکت و ساختار و مقامات مربوطه در این سمت تمام چاره‌ها را می‌اندیشند. از جمله با مسائل آماده کردن متخصصان به طلبات شرایط معاصر جوابگوی برای مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی، بلند برداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه آنها، اینچنین تحکیم و تقویت پایه‌های مادی و تکنیکی جزو تام‌های حربی و مقامات حفظ حقوق من بعد نیز اعتبار اولین درجه داده می شود. در این جاده مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم سمتی افضلناک به شمار می رود، زیرا این ظاهرات حالا با خطر گلوبالی مبادل گردیده تمام اهل بشر را به تشویش و نگرانی آورده است. با در نظر داشت این وضع ماه می سال 2018 با تشبث تاجیکستان و در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان و کشورها در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند در موضوع مقاومت با تروریسم و افراطگرایی خشونت آمیز که نام روند دوشنبه را گرفته است برگزار گردید. در این همایش تاجیکستان موقع استوار خود را در خصوص برآ ماندن همکاری‌های گسترده و هم آهنگ شده بین المللی ابراز نمود. زیرا هم آهنگی فعالیت در مقیاس بین المللی و منطقوی و ایجاد مکانیزم با اعتماد مبارزه مشترک بر ضد خوف و تهدیدهای امنیتی مساعدت می‌نماید. حاضرین محترم، وضع نارام و روندهای پرتضاد و مرکب در منطقه‌های گوناگون جهان که پیامدهای بحرانی سیاسی و اقتصادی دارند همانا باعث نگرانی میباشد. گذشته از این جامعه بین المللی هنوز در مسیر دریافت راه‌های مناسب حل خوف و تهدیدهای گلوبالی مربوط به تغییر اقلیم قرار دارد. با در نظر داشت این عامل‌ها ما را ضرور است که ضمن پیشبرد سیاست خارجی سعی و تلاشمان را در همبستگی با جامعه جهانی برای رسیدن به هدف‌های سازنده جهت پایداری صلح و ثبات و توسعه همکاری‌های گوناگون جنبه تقویت دهیم. اشتراک فعال در روندهای جهانی با مقصد حل مسائل عمده اهل بشر از اولویت‌هایی است که در سیاست خارجی تاجیکستان راه اندازی می‌گردند. ماه ایون سال جاری در دوشنبه کنفرانس سوم بین المللی در ساحه آب دایر گردید. کشور ما در ادامه تشبث‌های سازنده خود در عرصه بین المللی دایر به پیشبرد موضوعهای آب و اقلیم سال 2025 در همکاری با سازمان ملل متحد میزبان اولین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیریخا خواهند بود. ما باید همکاری‌ها را در سمت آب و حفظ پیریخا بررسی پیامدهای تغییریابی اقلیم و کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی در دایره امکانیت‌های موجوده ادامه داده جهت تقویت همکاری‌های بین المللی در قالب روند آب دوشنبه تدبیرهای ضروری اندیشیم. استراتژی کشور ما ضمن رشد و توسعه
مناسبت‌ها با دولت‌های آسیای مرکزی منبع نیز در زمینه حسن اعتماد و صمیمیت با هدف مساعدت در تحکیم فضای صلح و ثبات و تأمین نمودن رشد و پیشرفت مشترک در منطقه بنیاد می‌گردد. تاجیکستان توسعه مناسبت‌ها را با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل از اولویت‌های سیاست خارجی خود می‌داند. تاجیکستان در زمینه سیاست خارجی درهای گشاده و تجربه همکاری بیش از 13 ساله با کشورهای اروپا، امریکا، آسیا، خاورمیانه و دولت‌های دیگر قطعه‌های دنیا آمادگی خویش را جهت ادامه تحکیم مناسبت‌های گوناگون جنبه با آنها هم در سطح دو جانبه و هم در قالب‌های بسیار جانبه اظهار می‌کند. با این مقصد ما از توسعه رابطه‌ها بخصوص در سمت‌های رشد اقتصادی سبز، حفظ محیط زیست، تکنولوژی‌های نوین، جلب سرمایه و تجارت استقبال می‌نماییم. می‌خواهم مخصوص تاکید نمایم که مسائل وابسته به حمایت حقوق و آزادی، شأن و شرف و منفعت‌های شهروندان تاجیکستان در خارج کشور از وظیفه‌های اولویت‌ناک دولت میباشد. تاجیکستان همکاری‌های سازنده و قابل دورنما را در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و شریکان رشد گسترش می‌دهد. در این راستا کشور ما رابطه‌های خود را با سازمان همکاری شانگهای، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی و دیگر ساختارهای مربوط به روابط بسیار جانبه وسعت بخشیده جهت ادامه اشتراک فعال در روندهای جهانی و قالب‌های گوناگون بین المللی تلاش می‌ورزد. ما منبع نیز برای رسیدن به هدف‌های معین گردیده و توسعه همکاری‌های سازنده و درازمدت با همه کشورهای عالم و شریکان بین المللی خود تدبیرهای ضروری می‌اندیشیم. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، در پیام امروزه رهبر دولت دستاوردهای نائل شده تاجیکستان تا این وقت‌های آخر خصوصا در 5 سال گذشته بیان گردیده. همچنین وظیفه‌ها برای تحکیم بخشیدن و افزون گردانیدن آنها و برطرف نمودن مشکلات و مانعهایی که در حیات جامعه و دولت ما موجودند مشخص کرده شدند. می‌خواهم با افتخار و قناعتمندی اظهار نمایم که دستاورد و پیشروی‌های تا امروز نائل گردیده ما پیش از همه نتیجه تلاش و زحمت مردم شریف سربلند کشور میباشد. بنابراین با تمام مردم سربلند و شرمند مملکت برای زحمت اهلانه و صادقانه و صافدلانه سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌نمایم.
در برابر این خاطر نشان می سازم که اجرای وظیفه های گذاشته شده و برطرف نبودن کمبودی و مشکلات موجوده از تمام خلق تاجیکستان و در نوبت اول اعضای حکومت، وکیلان مردمی، رهبران ولایت ها و شهر و ناحیه ها، خدمتچیان دولتی، اهل ضیاع و فعالان جامعه زحمت و تلاش باز هم بیشتر را تقاضا میکند. ما وظیفه داریم که به خاطر پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطن اجدادیمان و منتظم بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی هر یک خاندان مردم شرافمند تاجیکستان هر روز و همیشه سعی و تلاش نماییم. خصوصاً ما باید تمام سعی و تلاش خود را به خاطر عملی نمودن کارهای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی پیش بینی گردیده، یعنی آبادی وطنمان، پیشرفت دولتمان و باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی مردممان روانه سازیم. ما باید مثل همیشه سرجم و متحد باشیم. وطنمان را صدقاً دوست داریم. آن را صاحبی کنیم. حس بلند ملی داشته باشیم. از تاجیک بودن خود افتخار نماییم و دائم در فکر فرزندان خود خوشبختی و آسایش آنها، آبادی وطن، ملت و دولتی خویش باشیم. من به آینده درخشان تاجیکستان محبوبمان اعتمادی کامل دارم. زیرا با اتحاد و سرجمی، وحدت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و سعی و تلاش خستگی ناپذیر هر یک فرد جامعه اعتماد و اطمینان دارم. خوب میدانم که ما با چنین مردم وطن دوست و زحمتکش تمام نیت و نقشه های نیکمان را در سالهای نزدیکترین عملی میگردانیم و تاجیکستان عزیزمان را به یک کشور پیشرفته و نیرومند و آباد و سرسبز تبدیل میدیم. در این جاده پرشرف به کل مردم شریف تاجیکستان و همه شما حاضرین گرامی تندرستی و برای کار آرزو می نمایم. با استفاده از فرصت تمام مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی امان و همه شما حاضرین ارجمند را به مناسبت سال نو میلادی 2025 که حالا ما در آستانه آن قرار داریم صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک خاندان مردم فرهنگی و تمدن ساز تاجیک خوشبختی، خانه آبادی و اقبال نیک آرزو می نمایم. سلامت باشید.
برخورد شد. همین زحمتی استادهای زبردست تاجیک است. تاجیکستان باتش!